అందరికీ హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధో జగత్పతి గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమస్తే. తప్త కాంచన గౌరాంగి రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రిये. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी निधि नामिने. नमो आचार्य पादाय निताय कृपप्रदायते गौरकथा दामदाय नगर ग्रामकारिणे. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे. దయచేసి అందరు వైష్ణవులను నన్ను ఆశీర్వదించాలి. సో సరైన వాక్యాలు సరైన సమయానికి సరైన ఉద్దేశంతో వచ్చేలాగా ఈరోజు నా గురువు గారు అయిన జయపతాక మహారాజుల వారు మరియు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు నా చేత ఎంత మేరాన పలికిస్తారు నేను మీ అందరికీ బోధపరిచేదానికి అంత మేరాన పలికేదానికి ప్రయత్నిస్తాను. సో హరే కృష్ణ. శ్రీదేవి మాతాజీ 15th చాప్టర్ కదా మాతాజీ ఈరోజు. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ. శ్రీదేవి మాతాజీ అనిల్ ప్రభుజీ హరే కృష్ణ. మిమ్మల్ని కోహోస్ట్ చేశాను. 15th చాప్టర్ కదా ప్రభుజీ? అవును ప్రభుజీ. అవును ప్రభుజీ. సో పురుషోత్తమ యోగము 15వ అధ్యాయం. సో ముందుగా మనం జపంతో స్టార్ట్ చేద్దాం ఈ క్లాస్. శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర్ శివాసాది గౌర భక్త బృంద. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे.
हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण
Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. సో 15వ అధ్యాయం. శ్రీ భగవానువాచ ఊదమూలమదశాఖం అశ్వత్థం ప్రాహురవ్యయం ఛందాంసి యస్య పర్ణాని యస్తం వేద స వేదవిత్. అంటే ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు ఏంటి అని అంటే, ఈ సమస్తమైన లోకము, మానవ లోకం అనేది ఎలా ఉంటుంది అని అంటే ఒక అశ్వత్థ వృక్షం లాంటిది. సో అశ్వత్థ వృక్షం అనేది కూడా ఎటువంటిది అని అంటే, దాని యొక్క మొదలు అంటే దాని వేర్లు అవంతా కూడా పైకుంటాయి, శాఖలు, ఆకులు అవంతా కూడా కింద ప్రక్కకు ఉంటాయి. అండ్ దాని ఆకులు ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో, దాని ఆకుల గురించి తెలుసుకున్న వారు ఏంటంటే వేదాలను తెలిసిన వారు అని అంటున్నారు. సో అది ఎందుకు చెప్పారు ఇలాగా? సరే, మనం ఒకసారి ఫోటోని కూడా మనం అసలు ఎప్పుడైనా ఇటువంటి చెట్టుని చూసామా అని అంటే, దేనికైతే మొదళ్ళు అంటే దాని వేరులు పైన భాగంలో ఉండి దాని కొమ్మలు, శాఖలు అవంతా కిందన భాగంలో ఉంటాయనంటే ఎక్కడా లేవు అలాంటివి. ఎక్కడ కూడా ఇటువంటి చెట్టు అనేది లేనే లేదు. కాకపోతే మనం ఎప్పుడైతే ఒక చెరువు గట్టు మీద కానీ అటు పక్కన మనం ఉన్నాము అని అంటే, దాని ఒక పక్కన ఉన్నాము అని అంటే మనకి ఇంకో పక్కన ఉండే చెట్టు యొక్క ప్రతిబింబం మనకి నీళ్ళల్లో కనిపిస్తుంది. సో అది ఈ రకమైన చెట్టు అనమాట. అశ్వత్థ వృక్షం యొక్క ప్రతిబింబం ఇదనమాట. సో మనం దాన్ని ఒకసారి మనం చూసినట్లయితే, ఆ చెట్టు ఏముంది అనేసని చూసినట్లయితే, ఆ చెట్టుకి మొదళ్ళు అంటే ఈ భూలోకం అంతా కూడా ఎలా ఉంటుంది అని అంటే, భూలోకం అని అంటే మన లోకం అంతా కూడా. సో ఏదైతే మనకి మెటీరియల్ లోకం అని అంటే భౌతికమైన లోకాలన్నీ కూడా ఈ చెట్టుతోని కంపేర్ చేయబడ్డాయి. సో ఈ చెట్టుకి ఏంటి అని అంటే మొదల్లోని బ్రహ్మ కూర్చొని ఉన్నారు. మీరు చూసినట్లయితే బ్రహ్మ కూర్చొని ఉన్నారు. దానికంటే కొద్దిగా కిందకు వచ్చేసరికి ఇంద్రుడు ఐరావతం మీద కూర్చొని ఉన్నారు. పక్కనే దేవి దేవతల వాళ్ళంతా కూడా ఉన్నారు. సూర్య భగవానుడు ఉన్నారు, వినాయకుడు ఉన్నారు, సరస్వతి దేవి ఉన్నారు, వాళ్ళంతా కూడా ఉన్నారు. సో కిందన ఇంద్రదేవుడు ఉన్నాడు, ఇంద్రదేవత, అతను ఐరావతం మీద కూర్చొని. సో అంటే ఏంటి అని అంటే పైన ఉండేది బ్రహ్మలోకము, దాని తర్వాత సత్యలోకము. ఆ రకంగా ఒక్కొక్కటి కూడా అది సత్యలోకము, దాని తర్వాత స్వర్గలోకము, ఆ రకంగా అన్ని ఊర్ధ్వలోకాలన్నీ కూడా ఉన్నాయన్నమాట. కిందన అంటే మధ్యలో నుండేది ఏంటి అని అంటే మనం నివసించేది భూలోకము. సో అందుకోసం మనుషులు వారంతా కనిపించారు. దానికంటే కిందన ఏంటి అని అంటే జీవ జంతువులు, సర్పాలు అవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. అవంతా ఏంటి అని అంటే అధమ లోకాలు అన్నమాట. పాతాళ లోకము, అతల, వితల, సుతల, తలాతల, రసాతల, మహాతల, అవన్నీ లోకాలన్నీ కూడా కిందనున్నాయన్నమాట. సో ఇదంతా కూడా ఏంటి అని అంటే మనకి మన యొక్క భౌతికమైన ప్రపంచం అంటారు. వీటన్నిటినీ కలిపి ఈ మూడు లోకాలని కలిపితే భౌతిక ప్రపంచం అని అంటారు. దాని పైన ఉండేది ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం. సో ఈ భౌతిక ప్రపంచం అంతటిని కూడా ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్పింది పోల్చింది దేంతో పోల్చారు అని అంటే ఒక తిరగదిప్పిచుండే అశ్వత్థ వృక్షముతోని పోల్చారు. సో దాని కొమ్మలు, శాఖలు అంతా కింద పక్కకున్నాయి అని అంటున్నారు అనమాట. ఇవన్నీ కూడా శాఖలు అనమాట. ఒక్కొక్క లోకము ఒక్కొక్క శాఖ. మరి దీని ఆకుల గురించి తెలుసుకున్న వారు వేదాలని తెలిసిన వారు అని అన్నారు. అదెందుకు చెప్పారు అని అంటే
ఈ ఆకులు అనేది ఏంటి అని అంటే మనకి వేదాలు. ఎందుకు వేదాలు అన్నారు అని అంటే వేదాలలోని ముఖ్యతః ఇచ్చినది ఏది అని అంటే మనకి మనం ఏ రకంగా ఇది మనం మంచి కార్యములు చేస్తూ మనము అర్థము, కామము, మోక్షము వాటన్నిటి గురించి బేసిక్ ఇవి మాత్రమే ఇచ్చున్నారు. అంతేగాని భగవంతుడి మీద పట్ల ప్రేమ అవంతా కూడా ఇవ్వలేదు. యాక్చువల్గా మోక్షం అనే దాని గురించి కూడా కేవలం 4% ఇచ్చున్నారు అంతే. మోక్షం అనేది అది మనం పొందాలి అన్నట్టుగా, అది మన యొక్క టార్గెట్ అన్నట్టుగా పెట్టుకొని ఇచ్చారే గాని మనం ఎవరం అనేది అదంతా ఇవ్వలేదు వేదాలలో. 96% వేదాల్లో ఉన్నది ఏంటి అని అంటే ధర్మము, అర్థము, కామము వాటి గురించే ఉన్నది. సో అందుకోసమే ధర్మముకి, అర్థముకి, కామముకి, మోక్షానికి ఒక్కొక్క ఇది ఉన్నదన్నమాట. సో వేదాలు, సో ఋగ్వేదం, సామవేదం, యజుర్వేదం, అథర్వణ వేదం. అథర్వణ వేదం అనేది మెయిన్ గా లిబరేషన్ అంటే మోక్షము గురించి. కానీ అది కూడా ఏంటి అని అంటే చాలా తక్కువ భాగం ఇచ్చున్నారు అనమాట. దాంట్లోని పరిపూర్ణంగా ఇవ్వలేదు. ఉపనిషత్తుల్లోని మనకి ఇచ్చున్నారు భగవంతుని పట్ల ప్రేమ ఎలా పెంచుకోవాలి, అసలు మనం ఏమిటి, శరీరమా లేకపోయిందా మనం ఆత్మన అనేది అదంతా కూడా ఉపనిషత్తుల్లో ఇచ్చున్నారు. సో ఈ ఆకుల గురించి తెలుసుకున్న వారు వేదముల గురించి తెలిసిన వారు అనేసి అందుకోసం చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడేమంటున్నారంటే ది బ్రాంచెస్ ఆఫ్ దిస్ ట్రీ ఎక్స్టెండ్ డౌన్వర్డ్, దాని శాఖలు కిందకున్నాయి, అండ్ అప్వర్డ్ నరిష్డ్ బై దీస్ 3 modes ఆఫ్ మెటీరియల్ నేచర్. మరి దీనికి పోషణ ఎక్కడి నుంచి దొరుకుతుంది ఈ చెట్టుకి అని అంటే ఇక్కడ మనం లాస్ట్ చాప్టర్ లో మనం చూసాము ఈ త్రిగుణాలే సర్వంని నియంత్రిస్తూ ఉంటుంది అని. సో ఈ రకంగా ఇదంతా కూడా భౌతికమైన ప్రపంచం కాబట్టి భౌతికమైన ప్రపంచాన్ని మనం ప్రకృతి నియమాలకి మనం లోబడి ఉన్నాము. సో ఈ భౌతికమైన ప్రపంచానికి అధిపతి ఎవరు, ఆర్ ఇన్ఛార్జ్ ఎవరు అని అంటే మనకి అమ్మవారు అన్నమాట. అమ్మవారు కాబట్టి ఆ అమ్మవారికి ఈ ఇన్ఛార్జ్ ఇచ్చేశారు, ఈ డ్యూటీ ఇచ్చేశారు. కాబట్టి ఆ అమ్మవారు ఏంటి అని అంటే ఈ 3 గుణాలని మన మీద ప్రయోగిస్తూ ఉంటారు. ఈ 3 గుణాలకి ఎవ్వరూ కూడా అతీతులు కాలేరు. ఈ 3 గుణాలకి అంటే భౌతికమైన ప్రపంచంలోని మనమంతా కూడా లోబడి ఉండాల్సిందే. కాబట్టి ఈ 3 గుణాలు కూడా మనం ఎలా ఉండాలి, మనకి ఏంటి అనేది మొత్తం అంతా కూడా ఆ చెట్టుకి పోషణ అనేది ఈ త్రిగుణాలు ఇస్తాయి అన్నమాట. ది ట్విగ్స్ ఆర్ ది ఆబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ ది సెన్సెస్. సో అంటే ఆ కొమ్మలు, ఆ రెమ్మలు, ఇది ఆకులు అవన్నీ కూడా ఏంటి అని అంటే ఇంద్రియ భోగపు వస్తువులు అన్నమాట. ఇంద్రియ భోగపు వస్తువులకు మనం ఎప్పుడైతే అట్రాక్ట్ అవుతామో, దానికి మనం రుచి చూపిస్తామో, దాని పట్ల మనం కిందకి వెళ్తూ ఉంటాము. ఎప్పుడైతే ఇంద్రియ భోగపు వస్తువుల్ని విడిచిపెడుతూ ఉంటామో పైకి వస్తూ ఉంటాము మెల్లిమెల్లిగా. అందుకోసమే మీరు చూసినట్లయితే ఈ 84 లక్షల జీవరాశుల్లోని కూడా అన్నిటికంటే అధమమైనది ఏది అని అంటే ఇంద్రియ భోగంలోని లాలసలోని మునిగిపోయి ఉండేటివి. మెల్లిమెల్లిగా అలాగా వాటిని త్యజించుకుంటూ వచ్చేటివి. అది క్రమేణా అదేంటంటే మానవ జన్మ అనేది వస్తుంది. మానవ జన్మలోని మనకి ఆప్షన్ ఉంటుందన్నమాట. మనం ఆ త్రిగుణాలని దాన్ని భోగించాలనుకుంటున్నామా, త్యజించాలనుకుంటున్నామా అని. త్యజించేది ఎందుకోసం త్యజించాలి? ఊరికనే దాన్ని త్యజించినా సరే కూడా అదేంటి అని అంటే మనం ఖాళీగా ఉండలేము. ఏదో ఒక రోజు మళ్ళీ అది మనల్ని అటాక్ చేస్తుంది. కాబట్టి మన ఇంద్రియాలన్నిటినీ కూడా ఇంద్రియ భోగపు వస్తువుల నుంచి విడిచిపెట్టి భగవంతుడి చరణ పద్మాల దగ్గర మనం పెట్టాము అని అంటే అప్పుడు ఏమవుతుందని అంటే ఈ ఇంద్రియ భోగపు వస్తువులని అనుభవించాలి అనే ఆ ప్రవృత్తి, ఆ ఆలోచన వీడిపోతుందన్నమాట. ఎందుకు అని అంటే అప్పుడు మనం ప్రకృతి నియమాలకి మనం అప్పుడు లోబడి ఉండము, మనం భగవంతుడికి మనం లోబడిపోయి ఉంటాం. కాబట్టి భగవంతుడు మనకి ప్రకృతి నియమాల నుంచి మనల్ని పక్కకి తీసుకెళ్తారనమాట. ఇంకా చెప్తున్నారు, this tree also has its roots going down and these are bound by the fruitive actions of human society. సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే కుడి పక్కన, అన్నిటికంటే కుడి పక్కన మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఇంపయస్ యాక్ట్స్ అని ఇచ్చున్నారు. అంటే పాపపూరితమైన పనులు. ఎవరైతే పాపపూరితమైన పనులు చేస్తూ ఉంటారో క్రమేణా వాళ్ళు మెల్లిగా కిందకు దిగిపోతూ ఉంటారు. అలాగే కింద నుండే వారు పయస్ యాక్ట్స్ అంటే పుణ్య కార్యములు చేస్తూ ఉంటే
ఇక్కడ పుణ్య కార్యములను ఇచ్చున్నారు, పయస్ యాక్ట్స్. సో ఎవరైతే చేస్తూ ఉంటారో మెల్లిగా వారు పైకి వెళ్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ చూడండి, బ్రహ్మ, ఇక్కడ ఇంద్రుడు, సరస్వతీదేవి, సూర్య భగవానుడు, వినాయకుడు. ఈ రకంగా ఏంటి అని అంటే పూజలు పునస్కారాలు చేసుకునే వేదాలని వాటినంతా చదివేవారు వారు, కర్మకాండ చేసేవారు వీరు. సో నెక్స్ట్ ఇది ధర్మ, అర్థ, కామము, మోక్షము. ఇక్కడ కామము ఇంకా ఏంటి అని అంటే ఇక్కడంతా కూడా మోక్షము. సో ఈ రకంగా వీటిలోనే ఇరుక్కుపోయి ఉంటారు. సో దీని కిందన ఏంటి అని అంటే వికర్మలు చేసుకునేవాళ్ళు, జంతువుల్ని సంహరించేవారు, మనుషుల్ని సంహరించేవారు, దాని తర్వాత జీవ జంతువుల యొక్క ఇదనమాట. దానికంటే అధమమైనది మిగతా జీవయోనిలు అనమాట. సో ద రియల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ దిస్ ట్రీ కెన్ నాట్ బి పర్సీవ్డ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్. సో ఈ లోకంలోని మనం నిజమైన ఆకారం ఈ చెట్టుది మనం తెలుసుకోలేము. ఎందుకు తెలుసుకోలేం అంటే ఇదంతా కూడా కేవలం ప్రతిబింబం. ఆలోచించండి ఒకసారి, ఒక చెట్టు, మామిడి చెట్టు ఉన్నది, దాంట్లోని పూర్తిగా మామిడి పళ్ళు ఉన్నాయి. మనం దాని ప్రతిబింబం మాత్రమే నేలలో చూసాము. చూసి అబ్బా ఎంత బాగున్నాయి మామిడి పళ్ళు, దాన్ని తెంపుదామనేసి దూకితే ఏమవుతుంది, మనం నీళ్ళల్లో పడతాం, అంతేగాని మన చేతికి మామిడి పళ్ళు రావు. అలాగే మనం ఏంటి అని అంటే ఆధ్యాత్మిక లోకంలోని మనం ఈ పిక్చర్ లో చూసినట్లయితే ఇదంతా కూడా భౌతిక లోకము. దేంట్లోని భౌతిక లోకం అని అంటే ఒక వలయంలో చిక్కుకున్న భౌతిక లోకము. ఇది ఏంటి అని అంటే ఆ వలయం ఏంటి అని అంటే డిజైర్, అంటే కోరిక. కోరికల వలయంలో మనం చిక్కుకొని ఉన్నాము. ఈ కోరికల్ని మనం పూర్తి చేసుకోవాలి. ఏదో ఒక కోరిక, ప్రతి మనిషికి ఒక కోరిక ఉంటుంది, ఒకటి కాదు, కొన్ని వందల వేల కోరికలు ఉంటాయి. ఈ కోరికల వలయంలోని మనం చిక్కుకున్నంత దాకా ఏంటి అని అంటే ఈ భూలోకంలోనే మనం, అంటే ఈ భౌతికమైన ప్రపంచంలోనే మనం ఉంటాం, అక్కడే ఉండిపోతాము. మనం ఆ కోరికలు అనేది కూడా ఎటువంటి కోరికలు, భౌతికమైన కోరికలు. పెద్ద బంగ్లా కావాలి, పెద్ద కారు కావాలి, మంచి ఉద్యోగం కావాలి, మంచి అందమైన భార్య కావాలి, ధనం కావాలి, ఆనందం కావాలి, సంతృప్తి కావాలి. భగవంతుడు అన్ని ఉండేటప్పుడు అవేమీ లేనప్పుడు మనకి భగవంతుడు ఇవన్నీ ప్రొవైడ్ చేయాలి. అప్పుడు నేను భగవంతుడిని పూజ చేస్తాను, నేను భగవంతుడి నామస్మరణ చేసుకుంటాను, జపం చేసుకుంటాను అని అనుకుంటాము. ఎప్పుడైతే అంతా వస్తుందో అప్పుడు మనకి ఏంటి అని అంటే అంతా ఉండేటప్పుడు ఇప్పుడు నాకు భగవంతుడు ఎందుకు అనే భావనలోని మనం ఉండిపోతాం. అప్పుడు ఏంటి అని అంటే అధికార మదము, అవంతా కూడా ధన మదము, వాటన్నిటిలోని మనం ఇరుక్కుపోయి ఉంటాము. పైకి వెళ్ళే భగవంతుణ్ణి మనం ఆశ్రయించేదానికి వీలే కుదరదనమాట. సో ఆల్రెడీ భగవద్గీతలో చెప్పున్నారు, 4 రకాల వారు భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయిస్తారు, 4 రకాల వారు భగవంతుణ్ణి తిరస్కరిస్తారు. ఆశ్రయించే వారెవరు? ఆర్థో, అర్థార్థి, జిజ్ఞాసు, జ్ఞాని. సో కష్టాల్లో ఉండేవారు, ధనం కోరుకునేవారు, జిజ్ఞాసు అంటే భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవాలనుకునేవారు, ఆఖరిగా జ్ఞాని అంటే ఎవరైతే భగవద్గీత జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోనున్నారో, ఉపనిషత్తుల యొక్క జ్ఞానం తెలుసుకోనున్నారో వారు అన్నమాట. సో ఇటువంటి వారు భగవంతుడిని ఆశ్రయిస్తారు. 4 రకాల వారు ఏంటి అని అంటే భగవంతుడికి ఎన్నడూ కూడా వారు ఆశ్రయించరు. సో ఎటువంటి వారు వారు అనంటే మాయా అపరిత జ్ఞాన, ఇది నరాధమ ప్రపద్యంతే నరాధమ, మూఢ, ఇంకా దుష్కృతినో మూఢ ప్రపద్యంతే నరాధమ, ఇది రాక్షస ప్రవృత్తి కలిగిన వారు. ఇటువంటి వారేంటి అని అంటే భగవంతుడు ఎప్పటికీ కూడా శరణాగతి అనేది వారు పొందరు. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే మనం ఇదే లోకంలోనే ఇంపయస్ యాక్ట్స్ అంటే వికర్మలు చేసుకుంటున్న దాని వల్ల ఇంకా 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 కిందకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాము. కాబట్టి మనం చేయాల్సింది ఏంటి అంటే ఈ కోరికని మనం కొట్టిపడేసాము అని అంటే, కోరిక అనేది పెట్టుకోకుండా ఉన్నాము అని అంటే మనం భగవంతుడి దగ్గరికి చేరుకుంటాము. ఇక్కడ పైన ఆధ్యాత్మిక లోకం ఉన్నది, ఈ ఆధ్యాత్మిక లోకానికి చేరుకుంటాం. మనం భగవంతుడికి శరణాగతి పొందాలి అక్కడ. కానీ మనం చేస్తున్నది ఏంటి, కోరికలు పెట్టుకొని ఉన్నాం. ఇప్పుడు మనకు అట్లీస్ట్ తెలుస్తోంది ఈ కోరికలు అనేది, భౌతికమైన కోరికలు అనేది అదొక వలయము, మనకి తెలియకుండా ఉండే అందమైన బంగారు పంజరం. అది కోరికలు అనేది మనకి తెలియదు, బంగారుది ఎంత బాగుంది, తలతల మెరుస్తుంది అని అనుకుంటాం. కానీ ఎంతైనా సరే కూడా కోరికల వలయం అది. సో అందులోని చిక్కుకోవడం అనేది సరైనది కాదు. భగవంతుడి పట్ల ఆసక్తి పెట్టుకోవడం అనేది అది బెస్ట్ థింగ్ అన్నమాట. సో కాబట్టి
ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు ఈ కోరికలు అనేది మనం కొట్టిపడేయాలి. No one can understand where it ends, where it begins, or where its foundation is. అది ఎక్కడ దాకున్నది, ఎక్కడ నుంచి మొదలైంది, అసలు ఏంటది అనేది ఎవ్వరికీ తెలియదుకోలేరు అని అంటున్నారు అనమాట. అనంతమైనది. సో అనంతమైన వృక్షం అది. అంటే ఆ భువన లోకాలన్నీ కూడా దాంట్లోనే ఇమిడి ఉన్నాయన్నమాట. సో ఈ 14 లోకాలు కూడా అందులోనే ఉన్నాయి కాబట్టి మనం తెలుసుకోలేము దాని మొదలు ఎక్కడా, దాని అంతం ఎక్కడా అనేసి. కానీ మనం మరి ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు జ్ఞానం వచ్చింది, మనకి తెలుసుకున్నాం భగవద్గీత ద్వారా. ఏంటి అని అంటే ఇదంతా కూడా కోరికల వలయమే అనేసని. ఎంతైనా సరే కూడా, ఎంత పెద్ద తిమింగలమైనా సరే కూడా దానికోసం తగిన ఒక వలయం దాన్ని తయారు చేయిస్తున్నారు, దాన్ని పట్టుకొని వేస్తున్నారు. మనకి ఈ వలయంలోని మనం ఎందుకు చిక్కుకొని ఉండాలి? కాబట్టి దీని నుంచి బయటికి రావాలి. ఇదైతే మనం తెలుసుకున్నాం, కానీ ఎలా రావాలి మనకు అది చెప్పలేదు ఇప్పటిదాకా. ఇక్కడ భగవంతుడు దాని గురించి చెప్పేస్తున్నారు. బట్ విత్ డిటర్మినేషన్ వన్ మస్ట్ కట్ డౌన్ దిస్ ట్రీ విత్ ది వెపన్ ఆఫ్ డిటాచ్మెంట్. కానీ మనం దృఢ నిశ్చయముతోని, మనం కష్టాల్లో ఉన్నాము, ఇబ్బందుల్లో ఉన్నాము, మనం ఇరుక్కొని ఉన్నాము, ఈ వలయంలో ఉన్నాము, బాధలు పడుతున్నాము. కానీ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే విత్ డిటర్మినేషన్, అంటే దృఢ నిశ్చయముతోని, దృఢావృత అనే ఒక పదం మాటి మాటికి ఇస్తున్నారు మనకి భగవద్గీత అంతట్లోని. అనన్యాస్ అనే ఒక పదము, అనన్య అనేది, మరియు దృఢావృత అనేది. దృఢావృత అంటే ఏంటి అంటే దృఢ నిశ్చయముతోని. వస్తుంటాయి కష్టాలు, వస్తుంటాయి, నేను దీనికి కలత చెందకూడదు, నేను వీటి నుంచి బయటపడాలి. అవశ్య రక్షివే కృష్ణ, కృష్ణుడు నన్ను కాపాడతారు అనే నమ్మకం పెట్టుకొని ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ లాగా మనం చెప్పడం చాలా ఈజీ. కానీ దాన్ని ఆచరించడం అనేది ఒక జీవిత కాలం సరిపోదు దానికోసమని. సో ఆ రకంగా మనం ఎప్పుడైతే పెట్టుకుంటామో దృఢ నిశ్చయం, కృష్ణుడు మాత్రమే కావాలి అని, అప్పుడు మనకేంటి అని అంటే దీన్ని కూడా, ఈ చెట్టుని మనం నరికి పెట్టేయాలన్నమాట. ఎందుకు అంటే ఈ చెట్టుని మనం నరకకపోతే మనం ఇదే లోకంలోనే, ఈ చెట్టు లోపలే మనం ఒక కొమ్మ నుంచి ఇంకో కొమ్మ మీద, ఇంకో కొమ్మ నుంచి ఇంకో కొమ్మ మీద మనం ఇటు అటు అటు ఇటు ఎగురుతూనే ఉంటాము. మళ్ళీ 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 జన్మ తీసుకుంటూనే ఉంటాము. కాబట్టి చెట్టునే మనం కొట్టిపడేసాము అని అంటే ఈ ప్రపంచంలోని ఉండే ఈ వలయం, సో ఈ కోరికల వలయాన్ని మనం కొట్టిపడేసామనంటే మనం ఈ లోకం నుంచి ఆధ్యాత్మిక లోకానికి వెళ్ళొచ్చు. మరి ఎలా కొట్టి పెడతాము? దృఢ నిశ్చయం పెట్టుకున్నాము, కానీ ఇది కొట్టేయాలంటే ఎలాగా? మనకి ఏదైనా ఆయుధం కావాలి కదా. అంటే ఆ ఆయుధం ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, వైరాగ్యము. అంటే కోరికల పట్ల ఆసక్తి పెట్టుకోకుండా ఉండడం, అనాసక్తుడుగా ఉండడం అనేది మాత్రమే మనకి ఇచ్చిన అన్నిటికంటే పెద్ద ఆయుధం. అనాసక్తుడుగా ఉండి ఏ రకమైన కోరికలు, భౌతికమైన కోరికలు ఏది పెట్టుకోకుండా, నాకు ఇది కావాలి, నాకు అది కావాలి, అయ్యో నాది పోయింది, ఇది నాకెందుకు లేదు, నా మిత్రులకు అందరికీ ఉన్నది, నాకంటే తక్కువ చదువుకున్న వాళ్ళకు ఉన్నది, నాకంటే తక్కువ తెలివితేటలు ఉండే వాళ్ళకు ఉన్నది, ఇంకా పెద్ద ఇల్లు ఉన్నది, అందమైన ఇల్లు ఉన్నది, పెద్ద కారు ఉంది, అందమైన భార్య ఉంది, బోల్డ్ అంత ధనం ఉన్నది, ఎంతో బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఉన్నది, నాకు అంతే జీతంతో స్టార్ట్ చేశాను, నాకెందుకు లేదు. ఇలాంటి ఆలోచనలు, కొన్ని లక్షల కోట్ల ఆలోచనలు మనకి వస్తూనే ఉంటాయి. ప్రతి దినం కాదు, ప్రతి నిత్యం, ప్రతి క్షణం వస్తూ ఉంటుంది. ఈ కోరికల వల్ల మనకేంటి అని అంటే అది మెంటల్లీ కూడా మనల్ని డిస్టర్బ్ చేస్తూ ఉంటుంది. అట్ ది సేమ్ టైం ఆధ్యాత్మిక పురోగతిని కూడా అది అధిగమించేసి మనకి అధోగతి పక్కకి అది తీసుకెళ్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి మనం చేయాల్సింది ఏంటి అని అంటే ఈ కోరికల వలయం నుంచి మనం మెల్లిగా బయటపడేదానికి మనం ఇది ఆలోచించాలి. ఎంతైనా ఉండాల్సిందే ఈ ఆలోచన. కానీ మనిషి చేసేదేంటి, దీనికి విపరీతంగా ప్రతి క్షణము మనం ప్లాన్ చేస్తూ ఉంటాము. ఎలాగ మనం ఇంకా ధనవంతులు కావాలి, ఎలాగ సమృద్ధవంతులు కావాలి, ఎలాగ మనం అధిపతులం కావాలి, ఎలాగ మనం అందరి మీద ఆధిపత్యాన్ని చూపించగలచాలి, ఎలా మనం ఒక లీడర్ కాగలచాలి అని. సో ఒక పెద్ద ఫెయిల్యూర్ ని మనం తీసుకొని వాళ్ళ ఇంటర్వ్యూలు అవంతా చూసుకొని మనం ఇంకా ఒక పెద్ద ఫెయిల్యూర్ అవ్వాలనుకుంటాము. మన దృష్టిలోని ఎవరు గొప్పవారు, ఎవరి ఇంటర్వ్యూస్ జరుగుతుంది టీవీలోని వాటిలోనంతా కూడా లేకపోయిందా ప్రతి ఒక్క మీడియా ఛానల్లోని అంటే ఎవరైతే ధనం పరంగా కానీ, బలం పరంగా కానీ, జనం పరంగా కానీ, ఆ రకంగా అందం పరంగా కానీ ఉంటారో
అటువంటి వారిదే ఇంటర్వ్యూలు జరుగుతాయి. అటువంటి వారికి ఏ మాత్రం భగవద్గీత జ్ఞానం సున్నా ఉన్నప్పటికీ కూడా వారు అన్ని తెలిసిన వారిలాగా వారు టీవీల్లోని వాటిలోని మన మీడియా హౌసెస్ లోని వాటిలోనంతా కూడా వారే పూర్తిగా ఉన్నారనమాట. వారి ఇంటర్వ్యూలని చూసి మనం ఇంకా ఇంకా వారి అలాగా ఉండాలి, వారిలాగా తయారు కావాలి అని మనం అనుకుంటాము. కానీ యాక్చువల్గా ఆధ్యాత్మిక దృష్టికోణంలో చూస్తే వారు ఇంకా ఇంకా నేనొక్కడనే కాదు కింద వెళ్ళేది, నాతో పాటు మీ అందరినీ అధమలోకాలకు నేను తీసుకెళ్లాలనుకుంటున్నాను రండి అనేసని వాళ్ళు మనల్ని రెచ్చగొడుతూ ఉంటారు. మనం ఏంటి అని అంటే వారు చెప్పే ఆ చెడు ఆలోచనల్ని కేవలం ధనం అనేది దేనికోసమని, అవసరాల్ని పూర్తి చేసుకునేదానికి. నీడ్, వాంట్ అండ్ డిజైర్ అని 3 ఉన్నాయి. నీడ్ అంటే అవసరాలు, వాంట్ అంటే కొన్ని మనకి ఎక్స్ట్రాగా కావాలనుకునేవి, అండ్ డిజైర్ అంటే కోరికలు. ఈ కోరికల వలయం అనేది అదే మొత్తం ఆధ్యాత్మిక లోకం నుంచి మనల్ని వంచితం చేస్తోంది. భూలోకంలోని ఇంకా అధమలోకాల్లోని మనల్ని ఇరికిచ్చి పెట్టేస్తోంది. మరి దాని నుంచి బయటపడాలి అని అంటే ఏం చేయాలి? దృఢావృత. మనం చూడాల్సింది, మనం ఆదర్శంగా తీసుకోవాల్సింది ఎవరిని తీసుకోవాలి అంటే ధనం అనేది కావాలి, కానీ మన అవసరాన్ని పూర్తి చేసేదానికి కావాలే కానీ కోరికల్ని కాదు. ఇక్కడ భగవంతుడు కట్ చేసుకోమని కోరికల్ని కట్ చేసుకోమన్నారే కానీ నీ అవసరాలను కూడా కట్ చేసుకో అని చెప్పని ఎక్కడ అనలేదు. మీరు భోజనం తినద్దు, అసలు ఆకలి గడుపుతూనే ఉండండి. మీరు లేకపోయిందా మీకు అసలు ఇల్లే అవసరం లేదు, వాహనమే అవసరం లేదు, మీకు ఉద్యోగమే అవసరం లేదు, ఇక్కడికి వచ్చి 24 గంటలు కూర్చొని మాతో జపం చేయండి అని ఎక్కడా కృష్ణుడు చెప్పలేదు. కృష్ణుడు చెప్పింది మీ అవసరాల కోసం మీరు చూసుకోండి. భగవంతుని కృప వల్ల మనలోంచి ఏ ఒక్కరు కూడా బేసిక్ అవసరాలు కూడా మనకి పూర్తి కాని పరిస్థితుల్లో ఏ ఒక్కలము లేము. ఈ రోజు పూట మనకి గడవదు, ఈ రోజు భోజనం కోసం ఎలాగా మనం బ్రతికుండాలనంటే కనీసం మనకి భోజనం ఒక పూట మనకి ఈ రోజుకు దొరికితే కనీసం మనం బ్రతికుండగలం. ఆ ఒక పూట భోజనాన్ని కూడా మనకి దొరకడానికి అవకాశం లేనట్టుగా ఎవ్వరము లేము. భగవంతుడు మన అవసరాలు తీర్చేశారు. ఇప్పుడు మనం ఏమి దేంట్లో ఉన్నామనంటే కోరికలు. నెక్స్ట్ కోరికలు మనం దాంట్లోనే చిక్కుకొని ఉన్నాం. దాని నుంచి ఎలాగ మనం బయటపడాలి అని అంటే దృఢ నిశ్చయంతోని ఉండాలి మొట్టమొదటిది. నెక్స్ట్ థింగ్ మనం ఈ వైరాగ్య భావం అంటే అనాసక్తిగా ఉండడం అనేది, ఈ కోరికల నుంచి మనం అనాసక్తిగా ఉన్నాము అని అంటే మాత్రం మనం అప్పుడు బయటకు పడేదానికి అవకాశం ఉన్నది మనకి. So doing one must seek that place from which having once gone one never returns. సరే, వైరాగ్య భావంతో మనం ఈ దీన్ని కోరికల వలయం అనే ఆ చెట్టుని మనం తెగ నరికేసాము. మరి అప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే మనం టార్గెట్ పెట్టుకోవాల్సింది దేన్ని టార్గెట్ పెట్టుకోవాలని అంటే ఈ ధనం ఉండే వాళ్ళలాగా ఏ జెఫ్ బెజోస్ లాగానో లేకపోతే అదానీస్ లాగానో లేకపోతే ఎలాన్ మస్క్ లాగానో నేను కూడా ఒక కోటీశ్వరుని అవుతాను, లేకపోయిందా బాగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టుకొని నేను కోటీశ్వరుని అవుతాను, పెద్ద పెద్ద వెహికల్స్ పెట్టుకుంటాను అనేది పెట్టుకొని భౌతికమైన కోరికలు ఎంత పెట్టుకుంటే ఏం లాభం? ఈ జన్మ దాకా పనికి వస్తుంది. అందుకోసమే ఆది శంకరాచార్యులు వారు చెప్పారనమాట, మా కురు ధన జన యౌవన గర్వం హరతి నిమేష కాల సర్వం. అంటే ఇవన్నీ కూడా ఎంతకాలం ఉంటాయంటే కేవలం ఒక ఆరతి కర్పూరం ఎంతకాలం అయితే వెలగగలదో అంతకాలం కోసం మాత్రమే మన దగ్గర ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా తొలగిపోయేవి, నశ్వరమైనటివి. మనకంటే ముందు ఇవే నశ్వరం అయిపోతాయి, మన కళ్ళ ముందే పెరుగుతాయి, మన కళ్ళ ముందే నష్టం అయిపోతాయి. వీటిని చూసి మనం స్టిల్ ఏమనుకుంటామంటే నేను ఈ లోకంలోనే ఉంటాను, నేను బాగా పేరు ప్రఖ్యాతలు తెచ్చుకుంటాను, ధనం తెచ్చుకుంటాను, నా అండర్లో బలగం ఉండాలి అని అనుకుంటాం. కానీ ఉపయోగం ఏమున్నది? ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు మనం ఇదంతటిని టార్గెట్ వీటిని కాదు పెట్టుకోవాల్సింది. టార్గెట్ ఏది పెట్టుకోవాలి అని అంటే ఎటువంటి స్థలానికి మన గమ్యస్థలం ఏది ఉండాలి అని అంటే ఎక్కడికైతే చేరుకున్నాక యద్గత్వా ననివర్తంతే తద్ధామ పరమమ్మ అన్నారు భగవంతుడు. సో భగవంతుని యొక్క ఆ లోకం ఎక్కడికైతే మనం చేరుకుంటామో అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఈ మర్త్య లోకానికి, ఈ ఇబ్బందుల వలయంలో నుండే లోకానికి మనం మళ్ళీ రావాల్సిన అవసరం లేదు అని. పదం పదం యద్ విపదం నతేషాం. ప్రతి పదంలోని విపత్తులుండే ఈ లోకానికి మళ్ళీ మనం రావాల్సిన అవసరం లేనేటి లోకము ఎక్కడికైతే మనం చేరుకుంటామో అక్కడి నుంచి మనం మళ్ళీ ఇటువంటి లోకానికి రావాల్సిన అవసరం లేదో
అటువంటి లోకానికి వెళ్ళే దాని గురించి మనకి ఆలోచన పెట్టుకోవాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆలోచనే మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టార్గెట్ అనేది పెట్టుకోకపోతే ఎక్కడికి చేరుకోవాలి అనేది, మనం ఏం చెయ్యాలి, ఎలా చెయ్యాలి అనేది మనకి బోధపడదు. కాబట్టి ముందు మనం టార్గెట్ పెట్టుకోవాల్సింది ఎక్కడ చేరుకోవాలి అని. సో ఇక్కడ భగవంతుడు ఇచ్చేశారు. సో భగవంతుని ధామానికి మనం చేరుకోవాలి. కాబట్టి అది దృష్టిలో పెట్టుకుంటే మనం ఏంటి అని అంటే దృఢ నిశ్చయంతో చెట్టుని ఒక వైరాగ్య భావం, అనాసక్తి భావంతో మనం కొట్టిపడేయచ్చు. అప్పుడు అనాసక్తులుగా ఉండేటప్పుడు ఈ లోకం నుంచి మనం భగవంతుని లోకానికి చేరుకునేదానికి ఒక ప్రయత్నం అనేదైనా కనీసం చేయొచ్చు అనేసి ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. మన అక్కడికి వెళ్ళి ఏం చేయాలి అంటే అండ్ దేర్ సరెండర్ టు ది సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్, అంటే అక్కడ ఆ దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణ పరమాత్మునికి మనం పరిపూర్ణమైన శరణాగతి పొందాలి అని. ఎందుకు పొందాలి అంటే దానికి కూడా ఇచ్చేశారు. ఫ్రమ్ హోమ్ ఎవ్రీథింగ్ హస్ బిగన్ అండ్ ఇన్ హోమ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అబైడింగ్ సిన్స్ టైమ్ ఇమ్మెమోరియల్. అక్కడ మనం వెళ్ళి చేయాల్సింది ఏంటి అని అంటే దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు పరమాత్ముడికి మనం పరిపూర్ణమైన శరణాగతి పొందాలి. ఎందుకు అనంటే అతని నుంచే సర్వము ఉద్భవించింది, అతనిలోనే అఖిలము నివసిస్తోంది అనేసని. సో కాబట్టి మనం ఆ దేవాది దేవుణ్ణి మనం ఎల్లవేళలా కొలుస్తూ ఉండాలి. అతని ధామానికే చేరుకునేదానికి మన ప్రయత్నం అంతా కూడా ఉండాలి. సో అప్పుడు మనకేంటి అని అంటే కాళ్ళకి వేడీలు కనిపిస్తాయన్నమాట. ఎప్పటిదాకైతే మనం ఆ లోకానికి వెళ్ళి చేరుకోవాలి, దేవాది దేవుడికి మనం దాసుడుగా దాసానుదాసగా ఉండాలి అనే ఈ కోరిక పెట్టుకోమో మనకి వేడీలు, కాళ్ళకు ఉండే సంఖ్యలు మనకి కనిపించవు. అప్పటిదాకా మనకేంటి అని అంటే ఇదంతా కూడా మెడలోని వేసుకునే ఒక పుష్ప మాలలాగా, ఒక బంగారు మాలలాగా కనిపిస్తుంది అనమాట మనకి ఈ లోకమంతా కూడా. కానీ ఎప్పుడైతే మనం మన పరమ ఉద్దేశాన్ని తెలుసుకుంటామో, భగవద్ధామానికి చేరుకోవాలి, అక్కడ శరణాగతి పొందాలి అని ఎప్పుడైతే తెలుసుకుంటామో అప్పుడు మనకి కనిపిస్తుంది ఇది బంగారు నగలు కాదు, బంగారు సంఖ్యలు. ఇది మెడకి, చేతులకి, కాళ్ళకి. అందుకోసమని భక్తులని మీరు చూడండి, వారు బంగారు నగలు అవంతా వేసుకోరు. ఎందుకు అంటే అది అందంగా ఉండవు అనే దానికోసం అని కాదు, అవన్నీ కూడా భగవంతుడి మీదనే శోభనిస్తుంది. అదే మనం వేసుకుంటే పరీక్షిత్ మహారాజు కూడా చేసింది అదే, బంగారం పెట్టుకున్నారు. కలిపురుషుడికి కూడా దాంట్లోని బంగారంలోని నివసించే దానికోసమని అర్హత ఇచ్చేశారు. కాబట్టి బంగారం ఎప్పుడైతే అట్లీస్ట్ నాకు ఇది ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతుంటాను, ఎప్పుడైతే బంగారంది కనీసం ఆ పెళ్లిది రింగ్ వేసుకుందామంటే కూడా ఏంటి అని అంటే తెలియని అహంకారం ఎక్కడి నుంచో వచ్చి పడేస్తుంది నాలోని. కాబట్టి ఇది అట్లీస్ట్ అబ్జర్వ్ చేశాను. భక్తులు అందుకోసం మీరు చూడండి ఎప్పుడూ కూడా బంగారం అటువంటి వాటికి అట్రాక్ట్ అయిపోరు. ఎందుకంటే వారు దాన్ని ఒక ఆభరణం కంటే కూడా కలిపురుషుడు లాగానే దాన్ని ఎక్కువ చూస్తారనమాట. కలిపురుషుడికి మనం దగ్గరలో ఉంటాము. ఎందుకు వచ్చింది, నా దృఢావృత అనేది నేను కానే కాదు, దృఢ నిశ్చయం అనేది లేనే లేదు. కాబట్టి అందులోని వైరాగ్య భావం అనేది అస్సలు లేదు. అలాంటప్పుడు కలిపురుషుడిని ఇంకా దగ్గర పెట్టుకొని మనం ఎందుకు తిరిగేది? కాబట్టి భక్తులు అనే వాళ్ళు ఏంటి అని అంటే నాకు అది కాదు, నాకు ఉండాల్సిన ఆభరణం ఈ కంఠి మాల, తులసి మాల. ఇది వేసుకొని నేను భగవన్ నామ స్మరణ చేస్తూ ఉంటాను. నాకు ఉండే ఆభరణం, ఇంకో ఆభరణం ఇది జపమాల. ఇది ఈ రెండు ఆభరణాలు ఉన్నాయి అని అంటే మనకి ఒక భక్తుడికి అంతే చాలు, ఇంకేది వద్దు. చనిపోయేటప్పుడు కూడా మెడలోని కంఠిమాల ఒకటి ఉండాలి, చేతిలోని జపమాల ఒకటి ఉండాలి, జపము చేస్తూ ఉండాలి, నోట్లోని హరి నామాన్ని నేను తలుచుకుంటూ ఉండాలి. ఇది ఉన్నది అని అంటే మెదడులోని భగవంతుని యొక్క స్మరణ, భగవంతుని యొక్క చరణ పద్మాల యొక్క ఆలోచన అనేది మాలోని ఉండాలి అనేది అది మనం కోరుకోవాల్సింది. కానీ ధనము లేకపోయింది జనము ఇటువంటివి పెట్టుకొని ఉన్నాము అని అంటే మనకేంటంటే ఇంకా ఇంకా కింద లోకాలకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాము అని భగవంతుడు మనకి ఈ పురుషోత్తమ యోగము ద్వారా మనకి ఈ శ్లోకము ద్వారా మనకి తెలియజేస్తున్నారనమాట. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట, నిర్మాణ మోహాజిత సంగ దోష ఆధ్యాత్మ నిత్య వినివృత్త కామ ద్వంద్వే విముక్త సుఖ దుఃఖ సంజ్ఞైర్ గచ్చంత మూఢ పదమవ్యయం తత్. అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఫర్ దోస్ హు ఆర్ ఫ్రీడ్ ఫ్రమ్ ఫాల్స్ ప్రెస్టీజ్, ఇల్యూషన్ అండ్ ఫాల్స్ అసోసియేషన్. ఇక్కడ క్వాలిఫికేషన్స్ చెప్తున్నారు.
ఇప్పటిదాకా మనకి ఎలా రావాలి అనేది చెప్పారు, కానీ ఇప్పుడు క్వాలిఫికేషన్ కూడా చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు మనకి బేసికల్లీ ఎవరైనా ఐఐటిలోని నాకు జాయిన్ అవ్వాలి, ఐఐటి నేను జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను అని అంటే ఫస్ట్ థింగ్ చెప్పేది ఏం చెప్తారు అని అంటే, సరే ఐఐటి చదవాలి అని అంటే మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, మీకు దానికోసం ఊరికనే మామూలుగా ఏదో చదివితే సరిపోదు. రోజుకి 15 గంటలు, 12 నుంచి 15 గంటల చొప్పున మీరు చదువుకోవాల్సి ఉంటుంది. మీకు కొన్ని బుక్స్ చెప్తారు, ఈ బుక్స్ చదువుకోవాలి అంతేగాని. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్, మీరు అనవసరంగా ఫ్రెండ్స్ అది ఇది అని చెప్పని టీవీలని అవంతా కూడా చూడటం మానేయాలి, అవన్నీ చెప్తారు. అవన్నీ చెప్పినాక, అవును ఇంతకీ నీకు 12th క్లాస్లో ఎన్ని మార్కులు వచ్చాయి, 12th క్లాస్ పాస్ అయిపోయావా, లేదండి నేను ఇంకా 10th క్లాస్ చదువుతున్నాను అంటే, అరే 10th క్లాస్ వాళ్ళకి ఐఐటి కాదయా, నువ్వు ఇప్పుడు కోచింగ్ తీసుకోవచ్చు, నువ్వు కనీసం 12th క్లాస్ చదివి ఉండాలి అని క్వాలిఫికేషన్స్ అవంతా కూడా తర్వాత చెప్తారు. అలాగే ఇక్కడ భగవంతుడు మనకి చెప్తున్నారనమాట క్వాలిఫికేషన్స్ ఏంటి, ఏ రకంగా మనం భగవంతుడిని చేరుకోవచ్చు అనేది ఇంతకు ముందు శ్లోకంలో చెప్పారు. ఇప్పుడు క్వాలిఫికేషన్స్ చెప్తున్నారు. నిర్మాణ మోహం అంటే స్వతహగా ఉండే ఇది కాదు, నిర్మాణ మోహం లేనేటిది మనం కొత్తగా మనం సృష్టించుకొని, ఆ మోహము జిత సంఘ దోషము అని అంటే అనవసరంగా లేనేటివి చెడు సాంగత్యం అన్నమాట. బెటర్ బి అలోన్ దెన్ ఇన్ ఎ బ్యాడ్ కంపెనీ అనేసి ఇంగ్లీష్ లో కూడా ఒక సామెత ఉన్నది అనమాట. చెడు సాంగత్యం అంటే ఏంటి అని అంటే ప్రాపంచికతయా బుద్ధయా. సో ఈ రకంగా ఎవరైతే భగవంతుని ఇది పట్ల కాకుండా ప్రాపంచికమైన వస్తువుల గురించి, గ్రామ్య కథల గురించి ఎవరికైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నదో అటువంటి వారిని చెడు సాంగత్యము అని అంటారు. భగవంతుని తప్పించి ఇతర మాటలు ఇంకేది మాట్లాడినా సరే కూడా అటువంటి వారు సరైన మనకి అసోసియేషన్ కాదు. అటువంటి వారి దగ్గర నుంచి వీరంత దూరం ఉండడమే ఉత్తమమైనదన్నమాట అది. కాబట్టి అటువంటి వారి నుంచి దూరంగా ఉండడము. అండ్ అధ్యాత్మ నిత్య వినివృత్త కామ అంటే వారేంటి అని అంటే, అండ్ అండర్స్టాండ్ ది ఇటర్నల్ అంటే అధ్యాత్మ గురించి నిత్య చింతన చేసేవాళ్ళు అనమాట. అధ్యాత్మ నిత్య ఎల్లవేళలా భగవంతుడి గురించి హరే కృష్ణ మహామంత్రం అనేది మనకి మన గురువులు వారు చెప్పినది మనకి మార్గదర్శనం అనమాట. ఆ జపము చేస్తూ ఉండడం. వినివృత్త కామ అంటే కామము నుంచి వారు దాన్ని వేరైపోయి ఉండాలన్నమాట, దాన్ని తెంపేసి ఉండాలన్నమాట, కామం నుంచి దూరంగా ఉండాలి. ఇవన్నీ మనకు క్వాలిఫికేషన్స్ ఏంటి అని అంటే, ఫస్ట్ది వారు నిర్మాణ మోహం నుంచి దూరంగా ఉండాలి. సెకండ్ థింగ్, వారు జితసంగ దోష అంటే చెడు సాంగత్యం నుంచి దూరంగా ఉండాలి. నెక్స్ట్ మూడోది ఏంటి అని అంటే అధ్యాత్మ నిత్య ఎల్ల వేళలా, సో కీర్తనీయ సదా హరిహి, వాళ్ళు ఎప్పుడూ కూడా ఎల్ల వేళలా భగవంతుణ్ణి కీర్తిస్తూ ఉండాలి. నాలుగోది వినివృత్త కామము నుంచి దూరంగా ఉండాలి. ఇంకా అంతేకాదు ద్వంద్వైర్ విముక్తైర్ అంటే ఇది కావాలి ఇది వద్దు, ఇది నాకు ఉంటే బాగుండేది, ఇది నాకు వెళ్ళిపోవాలి, ఇలాంటి కోరికలు ద్వంద్వాలన్నమాట. సో వాటి నుంచి ముక్తులై ఉండాలి. సుఖ దుఃఖ సంజ్ఞైర్, సుఖం వచ్చినా దుఃఖం వచ్చినా సమానంగా వాటిని ఈ రెండింటిని కూడా చూడగలిచేవారు ఉండాలి. అటువంటి వారు ఈ 6 గుణాలు ఉన్నాయి అని అంటే వారి గురించి చెప్తున్నారు. ఏంటి అని అంటే, నో హౌ టు సరెండర్ ది సుప్రీం పర్సన్ అటైన్ దాట్ ఇటర్నల్ కింగ్డమ్ అంటే గచ్చంత అమూఢ పదం అవ్యయం తద్ అంటే అటువంటి వారికి ఈ 6 గుణాలు ఉండే వాళ్ళకి, ఈ 6 క్వాలిఫికేషన్స్ ఉండేవారు వారు భగవంతుణ్ణి చేరుకుంటారు అనేసి ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట. కాబట్టి మనకి ఏంటి అని అంటే ఇప్పటిదాకా ఈ 5 శ్లోకాల్లోని భగవంతుడు కంప్లీట్ గా ఒక ప్యాకేజ్ మనకి ఇచ్చేశారు. మనం ఇమ్మీడియట్ గా ఇప్పటికిప్పుడే భగవంతుడి దగ్గర చేరుకోగలిచే దానికోసం మనకు ఒక ప్యాకేజ్ ఇచ్చేశారు. ఏంటా ప్యాకేజ్ అంటే కామము మనం వదులుకోవాలి. కామం దేని పట్ల అంటే కోరికల పట్ల, వాటన్నిటిని ఇక్కడ ఈ 6 నిర్మాణ మోహాన్ని వదులుకోవాలి, చెడు సాంగత్యాన్ని వదులుకోవాలి, ఎల్లవేళల కీర్తనీయ సదా హరిహి అది ఉండాలి, కామము నుంచి విముక్తులై ఉండాలి, ద్వంద్వాల నుంచి విముక్తులై ఉండాలి, సుఖ దుఃఖానికి రెండింటినీ కూడా సరి సమానంగా చూసుకోగలచాలి. ఈ 6 ఉన్నాయి అని అంటే అప్పుడు నెక్స్ట్ మనం చేయాల్సింది ఏంటి అని అంటే మనకి అనాసక్తుడుగా భౌతికమైన విషయ వాంఛల పట్ల ఆసక్తి అనేది లేకుండా మనం ఏం చేయాలంటే ఈ డిటర్మినేషన్ అంటే ఒక దృఢ నిశ్చయముతోని మనం ఈ భౌతికమైన ప్రపంచం అనే ఆ చెట్టుని మనం తెగనరకాలి.
అప్పుడు మనం ఏంటి అని అంటే భగవంతుని లోకానికి వెళ్ళేదానికి మనకి అర్హత మనకి దొరుకుతుంది అని అంటున్నారు అనమాట. నా తద్భాషయతే సూర్యో న శశాంకో న పావకః యద్గత్వా న నివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ. ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారనమాట. ఇంతకు ముందు చెప్పారు ఏ లోకానికైతే వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ మనం ఈ లోకానికి రావాల్సిన అవసరం లేదు అనేసని. ఏది మరి ఆ లోకము? ఇప్పటిదాకా మనకి క్వాలిఫికేషన్స్ చెప్పారు, కానీ ఇప్పుడు క్వాలిఫికేషన్స్ మనం తెలుసుకున్నాం. క్వాలిఫికేషన్స్ వచ్చిన తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్తాం మనం అంటే ఇప్పుడు తన లోకం గురించి చెప్తున్నారు భగవంతుడు. నా తద్భాషయతే సూర్యో, అక్కడ ఏంటి అని అంటే సూర్యుడు ఎక్కడ కూడా వెలుతురుని దేదీప్యమానం చేసేదానికి సూర్యుని నారాయణుడిది అవసరం లేదు అక్కడ. న శశాంకో న పావకః, అక్కడ చంద్రుడు గాని లేక ఇతర మనకి ఎలక్ట్రిసిటీ ఉపకరణాలు గాని మనకి అవసరం లేదు అని అంటున్నారు అనమాట. అక్కడ ఏంటి అని అంటే స్వయం ప్రకాశితులు ప్రతి ఒక్కరూ కూడా. వారికి ఒకళ్ళొచ్చి మనం మార్గదర్శనం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. వారికంతా కూడా సంపూర్ణమైన జ్ఞానం ఉన్నవారు భగవంతునికి ఇది చేరుకున్న వారు అనమాట. భగవంతుడికి ఆధ్యాత్మికంగా వారు భగవంతుని సేవ చేసుకునేవారు, అటువంటి వారే అక్కడ చేరతారు అని అంటున్నారు. కానీ ఇంకా లోకం గురించి కూడా చెప్తున్నారు. యద్గత్వా న నివర్తంతే, ఎక్కడికైతే చేరుకున్నాక మళ్ళీ ఈ లోకానికి భౌతికమైన లోకానికి రావాల్సిన అవసరం లేదో తద్ధామ పరమం మమ, అటువంటి గొప్ప ధామమయ్యా నాది అని చెప్తున్నారు. సో ఎప్పుడు చెప్తారండి ఇలాంటివి? నీకు నా ఇల్లు తెలుసా ఎంత అందంగా ఉంటుందో? నా ఇంటికి ఒకసారి వచ్చావనంటే మళ్ళీ మీ ఇంటికి వెళ్ళబుద్ధి కాదు నీకు. మా ఇంట్లోని మీరు ఒకసారి వచ్చారు అని అంటే మా ప్రసాదం కొద్దిగా రుచి చూశారు అని అంటే మీకు అద్భుతంగా అనిపిస్తుంది. ఇంటి వంట మర్చిపోతారు మీరు. బయట ఏ హోటల్లోని ఇంకా నుంచి తినాలనిపించదు. అలా ఎప్పుడు చెప్తారు ఎవరైనా? ఎప్పుడైతే వారు కోరుకుంటారో మా ఇంటికి రావయ్యా బాబు ఒక్కసారి అని పిలిస్తే వస్తారో రారో తెలీదు. అందుకోసం ఇలా చెప్తే ఎంత గొప్పగా ఉంటుంది తెలుసా, అసలు చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది అని అలా చెప్పారు అని అంటే అప్పుడు వీళ్ళు వస్తారేమో అనేసని ఆ రకంగా తల్లిదండ్రులు సర్వసాధారణంగా అలా చెప్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు ఇల్లు ఎంత బాగా అయిందో తెలుసారా నీకు? చాలా బాగా వచ్చింది. ఇప్పుడు మన చుట్టుపక్కల ఎంత అద్భుతంగా ఉన్నదో తెలుసా? ఇప్పుడు నువ్వు ఒక్కసారి రావచ్చు కదా అని. ఎందుకు అని అంటే తల్లిదండ్రుల మనసులోని ఒకటే ఉంటుంది, నా కొడుకో నా కూతురో ఎన్నో సంవత్సరాలు అయింది వచ్చి, ఒక్కసారి వాళ్ళని చూడాలని ఉంది, వృద్ధాప్యం అయిపోయింది, నేను వాళ్ళ దగ్గర వెళ్ళలేకపోతున్నాను, కాబట్టి వాళ్ళే ఒకసారి వస్తే బాగున్ను అనేసని వాళ్ళకి ఎంత బాగున్నది ఇప్పుడు ఇల్లు, చుట్టుపక్కల ఎంత బాగున్నది అదంతా చెప్తూ ఉంటారు. అలాగే భగవంతుడు మనకు చెప్తున్నారు తన లోకము ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుంది అనేసని. ఎందుకు అవంతా చెప్తున్నారనంటే మనం ఆ లోకం పట్ల ఆసక్తిని పెట్టుకొని, అనాసక్తులు ఈ లోకంలో కావాలి కానీ ఆ లోకం పట్ల ఆసక్తి అనేది పెట్టుకోవాలి. ఆసక్తి పెట్టుకుంటే మనం ఆ లోకానికి చేరుకుంటాం. సో స్వయం ప్రకాశితమైనది అనమాట. సో అంతేకాదు ఎందుకు మరి ఇలా చెప్తున్నారు భగవంతుడు? నా లోకానికి వచ్చే నా లోకం ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుంది, నా లోకం ఎంత బాగుంటుంది, మీరు ఇక్కడ ఇలా ఉండకూడదు, ఈ క్వాలిఫికేషన్స్ ఉండాలి మీకు అని ఎందుకు మాటి మాటికి చెప్తున్నారు అని అంటే అది కూడా ఇక్కడ మనకు తెలిసిపోతుంది. మమే వాంశ జీవలోకే జీవభూతా సనాతన మనః ఇంద్రియాని ప్రకృతి స్థాని కర్షతి. సో మమ ఏవ అంశ జీవలోకే, జీవలోకంలో నుండే అందరూ కూడా జీవభూత, అందరూ జీవభూతులందరూ కూడా ప్రతి ఒక్కరూ మమైవ అంశ, నా యొక్క అంశలు అని భగవంతుడు చెప్తున్నారనమాట. ఎప్పటి నుంచి? ఈ రోజు నుంచా, నిన్నటి నుంచా అంటే కాదు, సనాతన అనాది కాలం నుంచి నా యొక్క అంశలేనయ్యా మీరందరూ కూడా అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. మీరొక్కరే కాదు, నేనొక్కడనే కాదు, సర్వ జీవభూతులందరూ కూడా అతని యొక్క అంశలు. కానీ మన షష్ఠ ఇంద్రియాని, మనసుతో కూడా కలుపుకొని 6 ఇంద్రియాలు అంటే 5 ఇంద్రియాలు ప్లస్ మనసు, ఈ 6 కలిస్తే కూడా ఏమవుతుందని అంటే ప్రకృతి స్థాని కర్షతి. చాలా చాలా ఇబ్బందుల్ని వారు ఎదుర్కొంటున్నారు ఈ భౌతికమైన ప్రపంచంలో అనేసని ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు అనమాట. ఏ రకంగా మేము మనసుతో కలుపుకొని మేమేం కష్టాలు అనుభవిస్తున్నాము? మేమే కష్టాలు అనుభవించట్లేదు, చాలా సుఖంగా ఉన్నాం అని మనం అనుకోవచ్చు. కానీ ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు ఏంటా కష్టము అంటే శరీరం యదవాప్నోతి యచ్చాపి ఉత్కృతం అతిస్వార. సో అంటే ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే ది లివింగ్ ఎంటిటీ ఇన్ దిస్ మెటీరియల్ వరల్డ్ క్యారీస్ హిస్ డిఫరెంట్ కాన్సెప్షన్స్ ఆఫ్ లైఫ్ ఫ్రమ్ వన్ బాడీ టు అనదర్ యాజ్ ది ఎయిర్ క్యారీస్ అరోమా. ఒక్కొక్క శరీరం నుంచి ఇంకొక శరీరాన్ని మీరు నిరంతరంగా పొందుతూనే ఉన్నారు. ఒక శరీరాన్ని విడిచిపెడుతున్నారు, ఇంకో శరీరాన్ని పొందుతున్నారు. అది ఎలాగా అనంటే ఒక గాలిలోని పరిమళం
పుష్పాల యొక్క పరిమళం, పుష్పాల పక్కన ఉన్నాము అని అంటే, ఒక రోజా తోట పక్కన ఉన్నాము అని అంటే ఆ దీని పక్క నుంచి రోజా పూల వాసన కూడా వస్తూ ఉంటుంది అనమాట. అదే రకంగా మనం ఏంటి అని అంటే ఈ కోరికలు, ఈ జన్మలోని ఏ కోరికనైతే పెట్టుకొని మనం శరీరాన్ని త్యాగం చేస్తామో దానికి అనుగుణంగా వచ్చే జన్మలోని మనం మళ్ళీ ఇంకో శరీరం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అది ఆ శరీరం ఎలా దొరుకుతుంది అని అంటే ఈ జన్మలో ఏ కోరికలు పెట్టుకొని అయితే శరీరాన్ని వదులుతున్నామో దానికి అనుగుణంగా వచ్చే శరీరం అనేది మనకి దొరుకుతుంది అని అంటున్నారు అనమాట. సో ఇక్కడ దాని గురించి ఇంకా డీటెయిల్డ్ గా చెప్తున్నారు. ది లివింగ్ ఎంటిటీ దస్ టేకింగ్ అనదర్ గ్రాస్ బాడీ. సో ఎప్పుడైతే జీవుడు కొత్త శరీరాన్ని తీసుకుంటారో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఉత్తి శరీరం మాత్రమే మారదు, వారి ఇంద్రియాలు కూడా మారిపోతాయి. ఏ రకంగా మారతాయి అని అంటే కోరికలు బట్టి అనమాట. obtains a certain type of ear, tongue, nose and sense of touch which are grouped by the mind, grouped about the mind. అంటే వారి మానసిక ఆలోచనలు ఏ రకంగా అయితే వారు శరీరం త్యాగం చేసేటప్పుడు ఉంటుందో దానికి అనుగుణంగా వచ్చే జన్మలోని వారి ఇంద్రియాలంతా కూడా వారి మనసుకి అనుగుణంగా అవన్నీ కూడా మారిపోతాయి అన్నమాట. ఎవరికి ఏ ఆలోచన, ఏ ఇంద్రియం అయితే ఎక్కువ వారికి ఉపయోగించాలి అని అనుకుంటారో, ఇప్పుడు ఎవరైనా ఒక అతను ఎక్కువగా కామపు ఆలోచనల్లోని ఉంటూ చనిపోయేటప్పుడు పరస్త్రీ సంభోగం గురించే ఆలోచించుకుంటూ చనిపోతున్నాడు అని అంటే వచ్చే జన్మలోని ఆయనకి ఏ ఇంద్రియం చాలా ఎక్కువగా యాక్టివ్గా ఉంటుంది అని అంటే పరస్త్రీ సంభోగాన్ని కోరుకునే వాడికి చర్మ సుఖాన్ని కోరుకునే రకం అన్నమాట. సో ఆ చర్మ సుఖాన్ని కోరుకునేటప్పుడు అతను ఏమవుతుంది అని అంటే ఆ చర్మ సుఖము వారి మనసుకి ఆలోచన ప్రకారంగా చర్మ సుఖం కావాలి అంతే కదా, దానికోసం మనిషి జన్మ ఎందుకు నాయన అంతలాన తగలబెట్టేస్తున్నావు, నీకు ఇస్తాను నేను అని ఒక శునకము జన్మనిస్తారు, ఒక కుక్క జన్మనిస్తారు. కుక్కకి ఏంటి అని అంటే పరస్త్రీ సంభోగం అనేది దానికి పర మన అనేది ఏమీ ఉండదు అనమాట. సో వాయా వరుసలు అనేది కూడా ఉండవు. కాబట్టి ఆ కుక్క జన్మనిచ్చి ఇదిగో నీకు ఇదే కదా కావాలనుకునింది, ఎంజాయ్ చేసుకో, మరి దానికోసం ఇంత బాధపడిపోయావా, ఇంతలాన మనిషి జన్మలోని వృధా చేసుకున్నావా, తీసుకోవయ్యా బాబు అని వారికి కుక్క జన్మనిస్తారు. సో ఎవరికైతే ఇతరులు చెప్పేదంతా కూడా వినాలి, వారి పట్ల విషం కక్కుతూ ఉండాలి, ఎవరు ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారు, ఓహో వాళ్ళు అలా మాట్లాడుకుంటున్నారా, నేను ఏది ఒకసారి వింటాను అని అనుకుంటే, సో ఆ రకంగా ఉండే వారికి ఏంటి అని అంటే వారికి ఒక రకమైన ఇది ఉంటుంది అనమాట. ఇతరుల గురించి మాటలు వినాలి అని అనుకునే వారికి ఏంటి అని అంటే జింక శరీరాన్ని ఇస్తారు. జింకకి ఏంటి అని అంటే శబ్దాన్ని వినగలిచే ఇది శక్తి చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. సో అలాంటి ఎదురిస్తారు. ఇతరులు ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళని చూడాలి, అక్కడ చూడాలి ఇక్కడ చూడాలి అని అంటే వారికి ఏంటి అని అంటే ఒక ఔల్, సో అటువంటి శరీరాన్ని ఇస్తారనమాట. సో వాళ్ళు ఏంటి అని అంటే దూరంగా వాళ్ళు ఏం జరుగుతుందో అన్ని చూడగలరు అనమాట. సో ఎల్లవేళలా ఇంకోళ్ళ పట్ల విషాన్ని కక్కుతూ ఉండడం అనమాట. ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ళు చాలా వేస్ట్, అసలు వీళ్ళకి అస్సలేమీ రాదు, వాళ్ళకి అసలు మాట్లాడద్దు, విషము కక్కుతూ ఉండే వాళ్ళకి ఎందుకు నాయనా అనవసరంగా మనిషి జన్మను వృధా చేసుకుంటున్నావు, సర్పముగా నీకు ఇస్తాను జన్మ, తీసుకో, వెళ్ళు, సర్పం అయిపో. పాము పని ఏంటి, ఎల్లవేళలా విషం కక్కుతూనే ఉండడం. సో ఆ రకంగా ఇంకా ఎవరైతే వీలైనంత దాకా దోచుకొని తిందామో, ఇతరుల సంపత్తులంతా కూడా మనమే తీసుకునేద్దాము, వారిలో ఉండే ప్రతి ఒక్కటి కూడా నా కోసమని, కాబట్టి వాళ్ళ దగ్గర దోచుకొని తిందాము అని అనుకునే వాళ్ళకి దోమలు జలగల్లాగా వారికి జన్మనిస్తారనమాట. సో వాటికి ఏంటి అని అంటే వాటికంటూ ఏమి వాటికి ఉండదు, ఇతరుల దగ్గర నుంచి అవి ఎప్పుడు దోచుకొని తింటూ ఉంటాయన్నమాట. వారి రక్తాన్ని తాగి అలా బ్రతుకుతాయన్నమాట. కాబట్టి ఈ రకంగా ప్రతి ఒక్కరూ వారి ఇంద్రియాల బట్టి వారికి ఏంటి అని అంటే వారి మనసుని ఆధిపత్యంగా పెట్టుకొని వారు కొత్త శరీరాన్ని వారు పొందుతారు. దేనికి అనుగుణంగా పొందుతారు అని అంటే ఈ జన్మలోని వారి కోరికలు ఏ రకంగా ఉన్నాయో దానికి అనుగుణంగా వారికి కొత్త శరీరం వస్తుంది అని అంటున్నారు. ఇది ఒక తెలివి తక్కువ వారికి అర్థము కాదు. సో విమూఢ నాను పశ్యంతి, తెలివి తక్కువ వారికి అంతా కూడా అర్థం కాదు. కానీ పశ్యంతి జ్ఞానచక్షు సహా, ఒక జ్ఞాన నేత్రాలు ఉండగలిచేవారు వారికి ఇదంతా అర్థం అవుతుంది అంటున్నారు. సిమిలర్ ఎలా అంటే మనం కారులో వెళ్తుంటాము, ఒకసారి ఎప్పుడైనా కార్ బ్రేక్ డౌన్ అయింది, పాడైందంటే మనకి ఏ మాత్రం కూడా అర్థం కాదు. అదే ఒక మెకానిక్ ని పిలిచామని అంటే క్షణాల్లో దాన్ని రిపేర్ చేసేస్తారు. ఎందుకనంటే విమూఢ నాను పశ్యంతి, మనకు తెలియదు ఆ కారు గురించి, కేవలం డ్రైవింగ్ మాత్రమే తెలుసు.
కానీ పశ్యంతి జ్ఞాన చక్షుషః, కానీ ఆ మెకానిక్ కి ప్రాపర్ గా ట్రైనింగ్ అయ్యారు అతనికి ఒక 5 క్షణాల పని అనమాట. అది దాన్ని రిపేర్ చేస్తారు. ఏం సార్ సింపుల్ దేనండి, మా దీంట్లోని దాని స్పార్క్ ప్లగ్ లోని కొద్దిగా కార్బన్ ఉన్నది, దాన్ని క్లీన్ చేసేసాను చూడండి, ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేయండి అని అంటారు. స్టార్ట్ అయిపోతుంది వెంటనే. దానికోసమని మనకి తెలియకుండా మనం అనవసరంగా ఎంతో టెన్షన్ పడిపోతూ ఉంటాం. అలాగే మనకేంటి అని అంటే ఈ ఒక్క జన్మని వదిలిపెట్టిన తర్వాత వచ్చే జన్మ దానికి అనుగుణంగా ఎలాంటిది తీసుకుంటారు అనేది మూఢులకు ఎవరికి అర్థం కాదు. కానీ ఎవరైతే భగవంతుని ద్వారా చెప్పబడిన ఈ భగవద్గీత జ్ఞానాన్ని పొందుంటారో వారికి మాత్రం అండ్ గురువుని ఎవరైతే ఆశ్రయించారో అటువంటి వారికి ఇవంతా కూడా చాలా చాలా క్లియర్ గా తెలుస్తుంది అని. The endeavoring transcendentalist who is situated in self-realization can see all this clearly. ఎవరైతే గురువుని ఆశ్రయించి భగవంతుని పట్ల భక్తి భావన పెట్టుకుంటూ గురువుకి సేవ చేసుకుంటూ ఉంటారో వారికి ఇవన్నీ కూడా చాలా చాలా క్రిస్టల్ క్లియర్ గా తెలుస్తుంటుంది. బట్ దోస్ హు ఆర్ నాట్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్, సో ఎవరికైతే ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానం అనేది కాలేదో అటువంటి వారికి ఇవేవి కూడా రియలైజేషన్ కెనాట్ సీ వాట్ ఈస్ టేకింగ్ ప్లేస్, ఏం జరుగుతుందో ఏమాత్రం కూడా అర్థం కాదు. దో దే మే ట్రై టు, వారు ప్రయత్నించవచ్చు కానీ వారికి అర్థమైతే ఖచ్చితంగా కాదు అని చెప్తున్నారనమాట. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు యద్ ఆదిత్యగతం తేజో జగద్ భాషయతే అఖిలం యశ్చంద్రమసి యజ్ఞౌ తత్తేజో విద్ధిమామకం. అంటే భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట, సూర్యుడిలో నుండే తేజము, చంద్రుడిలో నుండే ఆ తేజస్సు అవన్నీ కూడా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, అగ్నిలో నుండే తేజస్సు అవంతా కూడా భగవంతుడి నుంచే వస్తోంది అని చెప్తున్నారనమాట. అంతేకాదు ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఐ ఎంటర్ ఇన్ టు ఈచ్ ప్లానెట్, నేను ప్రతి ఒక్క దీంట్లోని ప్లానెట్ లోకి నేను వెళ్ళి దాన్ని అదంతా కూడా తన నిర్ణీతమైన స్థానంలో ఉండే దానికోసమని. ఎలా ఉంటాయండి అది రోడ్డు మీద, మనకి పెద్ద రోడ్డు మీద కూడా 2 సైకిళ్ళు వెళ్తూ గుద్దుకొని కింద పడిపోతారు ఇద్దరు. అలాంటి జరిగే యాక్సిడెంట్లు జరిగే అంతా దీంట్లోని నిల్చున్న రోడ్డులో గుద్దేసి కింద పడిపోతారు. అలాంటి దీంట్లో ఉండే పరిస్థితుల్లోని 2 ప్లానెట్స్ ఒకదాన్నొకటి గుద్దుకోకుండా మనం ఆకాశంలో చూసినట్లయితే దేనికి ఒకదానికొకటి కొలైడ్ కావు, దాని దారుల్లో నిర్ణీతమైన దారుల్లోనే అవి తిరుగుతూ ఉంటాయి. ఎలాగా అది అని అంటే దానికి ఆన్సర్ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, భగవంతుడే ఇవంతా కూడా చేస్తారు అనేసని. అంతేకాదు చంద్రుడిలోని ఇది ఔషధ గుణాలు, చంద్రుడి యొక్క కిరణాలు, చంద్ర కిరణాలు పడితే గాని, ఆ శశి కిరణాలు పడితే గాని కూరగాయల్లోని ఆ శక్తి గాని ఔషధంలోని ఆ శక్తి గాని అనేది రాదు. సో మనకి నిన్న పౌర్ణిమ, సో పౌర్ణిమ రోజు మామూలుగా పాయసాన్ని అలాంటివంతా కూడా కొంతమంది మేడ మీద పెట్టి చంద్రకిరణాలు పడిన తర్వాత అప్పుడు దాన్ని స్వీకరిస్తారనమాట, ఎందుకంటే ఔషధ గుణాలు వస్తాయి అనేసని. సో మామూలుగా మీరు పాడ్యమి రోజు కూరగాయలు కొనుక్కున్నారని అంటే ఈ రోజు వాటికి ఏంటనంటే రసాత్మక గుణాలన్నీ కూడా ఔషధమైన గుణాలవంతా కూడా బాగుంటాయి. ఎందుకనంటే వాటికి శక్తి బాగుంటుంది అనమాట, ఎందుకంటే చంద్రకిరణాలు పడ్డాయి కాబట్టి. ఇవంతా కూడా ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే అవి కూడా కృష్ణుడి నుంచే వస్తుంది అని అంటున్నారు. సో అహం వైశ్వనరో భూత్వా ప్రాణినాం దేహమాశ్రిత ప్రాణాపాన సమయుక్త పచామ్యన్యం చతుర్విధం. అంతేకాదు నాయన మీ కడుపులో ఉండే జఠరాగ్ని కూడా నేనే అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. నేను మీ కడుపులో నుండి మీరు తినిన ప్రతి ఒక్క ఆహారాన్ని కూడా, ఈ 4 రకాల ఆహారాన్ని మీరు ఏదైతే తింటారో వాటన్నిటినీ కూడా పచనం చేసేది, వాటిని దాన్ని జీర్ణించే శక్తి అంతా కూడా మీలోనే ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అని అంటే నేనే దగ్గరుండి వాటిని జీర్ణిస్తున్నాను అని చెప్తున్నారనమాట భగవంతుడు. సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో మత్త స్మృతిర్జ్ఞానమపోహనం చ వేదేశ్చ సర్వైరహమేవ వేద్యో వేదాంత కృద్వేద విదేవ చాహం. అంటే సర్వస్య చ అహం హృది సన్నివిష్టో, ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలోని నేను పరమాత్మ స్వరూపుడులాగా నేనున్నాను. అంతేకాదు మత్త స్మృతిర్, ఏదైనా ఒకటి గుర్తు రావాలన్నా, జ్ఞానం అంటే తెలివి రావాలన్నా, అపోహనం అంటే మరచిపోయేది అటువంటిది రావాలన్నా సరే కూడా అన్ని నా నుంచే వస్తున్నాయని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. అంతేకాదు వేదేశ్చ సర్వైర్ అహమేవ వేద్యో, సో వేదాలన్నిటినీ కూడా నేనే రచించాను. అంతేకాదు వేదాంత కృద్ వేద విదేవచాహం, అన్ని వేదాలని చదువుకొని ఉపయోగం ఏంటి అని అంటే కృష్ణుణ్ణి తెలుసుకునేదానికే వేదాలన్నీ కూడా చదువుకోవాలి. కాబట్టి ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, అందరి హృదయంలోనే నేనున్నాను. మీకు గమన శక్తి లేకపోయినా స్మరణ శక్తి, మరచిపోయేది
అటువంటివి ఏది ఉన్నా సరే కూడా అవన్నిటికీ కూడా నేనే కారణము అని అంటున్నారు. దానికోసం అని మాత్రలు ఏదో తీసుకున్న దానివల్ల ఏమాత్రం కాదు, భగవద్గీత జ్ఞానము తీసుకోవాలి మనం. సో ఇది ఈ అమృత పానీయం, భగవద్గీత అనే ఈ అమృత పానీయం మనం తీసుకున్నామనంటే, భాగవతం అనే అమృత పానీయం తీసుకున్నామనంటే అప్పుడు మనకి పెరుగుతుంది ఇవన్నీ కూడా. కానీ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, భగవంతుడే వేదాలన్నింటినీ కూడా రచించారు, మరియు వేదాలని తెలుసుకునేది ఎందుకోసం అని అంటే భగవంతుని గురించి తెలుసుకునే దానికోసం అని మాత్రమే వేదాలు కూడా తెలుసుకోవాలి అని. మరి ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, రెండు రకాల మనుషులు జీవులు ఉన్నారు. ఒకరు క్షరులు, ఇంకొకరు అక్షరులు. సో వారేంటి అని అంటే, క్షరులు అని అంటే భౌతిక లోకంలో ఉండే వారందరూ క్షరులు. ఎందుకనంటే మీకు ఎవరికి కూడా తెలియదు ఎక్కడ చేరుకోవాలి, ఎలా చేయాలి, ఏం చేయాలి అనేసని. ఆధ్యాత్మిక లోకంలో అందరూ కూడా అక్షరులు. ఎందుకు అనంటే వారు తెలుసుకున్నారు ఎక్కడికి చేరుకోవాలి. మనం నా తద్భాషయతే సూర్యో నశశాంకో నపావక యద్గత్వా ననివర్తంతే తద్ధామ పరమమ్మ చెప్పారు. ఆ విషయాన్ని అర్థం చేసుకొని నా ధామంకి వచ్చిన వారు అక్షరులు. భౌతిక లోకంలో ఉండే వారందరూ క్షరులు అనేసి చెప్తున్నారనమాట. కానీ ఈ రెండు రకాల వారు కాకుండా ఇంకొకరు కూడా ఉన్నారు. అదే ఎవరు అనంటే దేవాది దేవుడు. వారు క్షరులు కాదు, అక్షరులు కాదు, వీరిద్దరి కంటే కూడా గొప్పవారు. వారే ఎవరు అనంటే అచ్యుతులు. మొన్ననే మనకి శ్రీరామ నవమి అయింది. ఆ దేవాది దేవుడు కృష్ణుడు, అదే శ్రీరామచంద్ర ప్రభువే, అతను అచ్యుతులు అనమాట. ఏంటి అనంటే అచ్యుత అనంటే ఏంటి అనంటే ఎన్నడికి కూడా కిందన పడిపోలేని వ్యక్తి అనమాట. అతను ఉన్నతమైన వ్యక్తి, అతనే దేవాది దేవుడు. సో కృష్ణుడే దేవాది దేవుడు అనేసి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. బికాస్ ఐఎమ్ ట్రాన్సెండెంటల్ బియాండ్ బోత్ ఎ ఫాలబుల్ అండ్ ఇన్ఫాలబుల్. సో భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఎందుకు అతన్ని అచ్యుత అని పిలుస్తారు అనంటే, ఎందుకు అతను దేవాది దేవుడు అయ్యారనంటే క్షరులకి అక్షరులకి ఇద్దరికి కూడా అతీతులు అతను. అండ్ బికాస్ ఐఎమ్ ది గ్రేటెస్ట్, ఎందుకంటే అతని సరి సమానమైన వారు గాని, కృష్ణుడికి సరి సమానమైన వారు గాని, అతని కంటే గాని ఉత్తములు ఇంకొకరు లేరు. కాబట్టి అతన్ని ఐఎమ్ సెలబ్రేటెడ్ ఇన్ ది బోత్ ఇన్ ది వరల్డ్ అండ్ ఇన్ ది వేదాస్ యాజ్ అ సుప్రీం పర్సన్. కాబట్టి మనకి వేదాలలోని గాని, లేకపోయిందా భౌతికమైన ప్రపంచంలోని గాని, ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో గాని, అన్ని ఆ భువన లోకాలలోని అన్నిట్లోని కూడా కృష్ణుణ్ణి అందుకోసమనే దేవాది దేవుడు అని పిలుస్తారు అని మనకి 15వ అధ్యాయంలోని పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగం ద్వారా మనకి చెప్తున్నారు. కృష్ణుడే దేవాది దేవుడు అతను అని. ఈ విషయాన్ని ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వారు పరిపూర్ణంగా భగవంతుణ్ణి భక్తి శ్రద్ధలతో కొలుస్తారు. హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని 16 మాలలు క్రమం తప్పకుండా కొలుస్తారు. సో ప్రతి ఒక్క దేవి దేవతలు కూడా, శివుడు చెప్తున్నారు కృష్ణుడు దేవాది దేవుడు అనేసని, ఇంద్రుడు చెప్తున్నారు కృష్ణుడు దేవాది దేవుడని, బ్రహ్మ చెప్తున్నారు కృష్ణుడు దేవాది దేవుడని, అగ్ని చెప్తున్నారు కృష్ణుడు దేవాది దేవుడని, గరుడ చెప్తున్నారు కృష్ణుడు దేవాది దేవుడని, భగవద్గీతలో కృష్ణుడు కూడా చెప్తున్నారు ఎస్ నేనే దేవాది దేవుడిని అని. కాబట్టి ఇది ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో, హూస్ ఎవర్ నోస్ మీ యాజ్ ద సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్ వితౌట్ డౌటింగ్, ఎవరైతే ఈ విషయాన్ని తెలుసుకుంటారో కృష్ణుడే దేవాది దేవుడని శంకించకుండా, ఈజ్ టు బి అండర్స్టూడ్ యాజ్ ది నోవర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్, వారికి సర్వము తెలుసు అనే విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. అండ్ హీ దేర్ఫోర్ ఎంగేజెస్ హిమ్సెల్ఫ్ ఇన్ ఫుల్ డివోషనల్ సర్వీస్ ఓ సన్ ఆఫ్ భరత. అటువంటి వారు ఇంకా చేసేది ఏం చేస్తారు? దేవాది దేవుడికి సంపూర్ణంగా శరణాగతి పొందుతారు అని చెప్తున్నారనమాట. ఇది అన్నిటికంటే కూడా పెద్ద సీక్రెట్. ఓ అర్జున, వేదాలలోని చెప్పిన అన్నిటికంటే ఇది గుహ్యతమం శాస్త్రం. మామూలు గుహ్యాత్, గుహ్యతరం, గుహ్యతమం 3 రకాల ఇది ఉన్నాయన్నమాట. ఒకటి ఎసర్టివ్, ఒకటి ఇది ఏది నెక్స్ట్ సూపర్లేటివ్ డిగ్రీస్ అనమాట. సో ఈ 3 టైప్స్ ఆఫ్ డిగ్రీస్ అనమాట. సో డిగ్రీస్ ఆఫ్ స్పీచ్ అంటారనమాట. సో ఇది సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ అనమాట. గుహ్యతమం అంటే ద మోస్ట్ సీక్రెట్ అనమాట, ది మోస్ట్ కాన్ఫిడెన్షియల్ పార్ట్. ఇప్పుడు నేను నీకు చెప్పాను, ఓ మయానఘ అంటే అనఘ అంటే పాపం రహితవాడా అనేసని. ఓ అర్జున, ఓ పాపరహితుల నీకు నేను ఇది చెప్పినది అన్నిటికంటే పెద్ద సీక్రెట్, అది నేను నీకు చెప్పేశాను. ఇది ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో,
ఏతద్ బుద్ధ్వా బుద్ధిమాన్ స్యాత్ కృత కృత్యశ్చ భారత. అంటే ఇది ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వారు తెలివితోని వారి బుద్ధి యోగాన్ని ఉపయోగించి వారు దేవాది దేవుణ్ణి వారు సేవ చేసుకుంటారు. అటువంటి వారి యొక్క కష్టాలకి ఫలితము దక్కుతుంది, వారి భక్తి ఫలిస్తుంది అనేసని చెప్తున్నారన్నమాట. సో ఇక్కడతోని మనము ఈ అధ్యాయం కూడా పూర్తి చేసుకున్నాము.